ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೋಷನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ ಆರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ದೀವಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ. ನಾನು ಮಮತಾ, ದೀವಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಮಮತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. So the magnitude of the resultant vector when the magnitude of the p vector is equal to magnitude of the q vector. Houdalva? Yes, so then what is r? R is equal to 2p cos theta by 2. Houdalva? Yes, right? So then what is the direction of the resultant vector? Alpha Theta is equal to theta by 2. Houdalva? Yes. Right. Okay. So ivaga, so theta, we have taken the theta value is just a general theta. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಂಗಲ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಆಂಗಲ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ p is equal to q, then r is given by 2p cos theta by 2 and alpha is given by theta by 2. Okay na? Right. When theta is equal to 0, then what happens the r value? See here, if theta is equal to 0, then 0 by 2 is how much? 0. Right? So cos 0 values, what is the value of cos 0? 1. Okay na? Then 1 into 2p, we get 2p. Okay, yes. So r is equal to 2p cos theta by 2 is equal to 2p. Theta is 0, then cos 0 is equal to, cos 0 value is 1, then r is equal to 2p. Okay na? Yes, right. If theta is equal to 0, then what is alpha? 0 by 2, 0. Okay, so alpha is equal to 0 degree. Right? Artha aitanappa? Yes, okay, next case ನೋಡೋಣ. When theta is equal to 60 degree. Okay na? So theta is equal to 60 degree, r is equal to 2p cos theta by 2. Then 2p cos theta is 60. 60 by 2 is how much? 30. Houdalva? Yes. Right? So E is equal to 2p. What is cos 30 value? Root 3 by 2. Very good. It's root 3 by 2. Houdalva? Yes. So E 2 cancel aitu. Okay na? So then what we will get? That is root 3 into p. Okay, so r value is equal to root 3 into p. Then theta is equal to 60 degree, then alpha is equal to what? 60 by 2, 30, right? So alpha is equal to 30 degree. Okay, so next case ನೋಡೋಣ. Okay na? So if theta is equal to 90 degree, then r is equal to 2p cos theta by 2. That is 2p cos theta is 90. 90 by 2 is to 45, right? So cos 45. Okay, then what is the value of cos 45? 1 by root 2. Very good, 1 by root 2. So this is equal to 2p into 1 divided by root 2. Yes, see, we can write 2 is equal to root 2 into root 2. Howdalenappa? So 2 is equal to root 2 into root 2 into p into 1 divided by root 2. Okay na? Yes. So ivaga ee root 2 cancel aitu. So then what we will get? That is 40. R is equal to root 2 into p. Okay, then what is alpha value? Alpha value, that is theta is equal to 90 degree, alpha is equal to 90 by 2, theta by 2 is 90 by 2, then alpha is equal to how much? 45. Okay, artha aita? Yes, right. Next, see, if theta is equal to 120, okay, yes. So then 2p cos 120 by 2 is how much? 60. Very good, 60. Okay, so then what is cos 60 value? 1 by 2. 1 by 2. Okay, so 2p into 1 by 2. So this 2 get cancelled. So then we will get p. Okay, yes, right. Sir. So then what is alpha value? Alpha is equal to theta by 2. 120 by 2 is equal to how much? 60. Right. So alpha is equal to 60 degree.
Okay, na? So we got the result. Okay, Yes, so sir. when P is equal to Q, so the resultant magnitude of the resultant vector is given by 2P cos theta by 2, and the direction of the resultant vector is given by alpha is equal to 3 by 2. So then if you vary the theta value, so then we will get, if it is 0, then R is 2P, alpha is 0. If it is 60, theta is 60, then R is equal to root 3 into P, then alpha is equal to 30. If theta is equal to 90 degree, then R is equal to root 2 into P, right? Alpha is equal to 45 degree. Then if theta is equal to 120 degree, then R is equal to P, then alpha is equal to 60 60. degree. Okay. So, my dear students, I hope all of you understood this special cases. So, please do remember. So, it's very important for your competitive exam. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, so I have taken one more question here. Okay, so Yes, sir. question ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, resultant of two forces of same magnitude is equal to any one of them, what is the angle between the forces ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ two forces of same magnitude is equal to any one of them ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ P is equal to Q is equal to R ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta into cos theta. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, So this is the magnitude of the resultant vector. Okay na? Yes, sir. Right. Fine. Then the resultant of two forces, ನೋಡಿ resultant of two forces ಅಂದ್ರೆ R ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ R ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ P ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ Q ಆಗಿರ್ಬೋದು. R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಅಥವಾ Q ಆಗಿದ್ರೆ P ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ R is equal to two forces ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. R is equal to F ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ R is equal to F, two forces ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, E is equal to root of, if R is equal to F ಆದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ P is also equal to F. So we have P square, that is F square. Okay, right. Plus F square, because Q is also equal to F, plus 2F into F into cos theta. Theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಥೀಟಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಎಬೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ F square is equal to F square plus F square plus 2 into F into F into cos theta. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, F square is equal to F square plus F square ಎಷ್ಟು? 2F square. ಹೌದಲ್ಲ ನಪರಾಜ? ರೈಟ್. ಸೊ 2F square plus F into F ಎಷ್ಟು? F square. Very good. So that is 2 into F square into cos theta. Okay. So F square is equal to 2F square plus 2F square into cos theta. See, this can also written as F square is equal to, I'll take common factor here. Howdalva? Right? So 2F square into 1 plus cos theta. Okay na? So now I'll take this 2F square to the left hand side. It will move to denominator. Okay na? So F square divided by 2F square. Correct? Yes, right. Is equal to 1 plus cos theta. Okay, right. So can I cancel this? F square and F square, denominator and numerator F square cancel ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? 1/2 ಉಳಿತು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ 1/2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ 1 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆಫ್ -1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ -1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 120 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನಾವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ if two vectors acting at a point, okay, can be represented both in magnitude and direction by the two sides of the triangle, okay, taken in order, then the resultant vector is represented by both magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ represented by both magnitude and direction by the adjacent sides of the parallelogram drawn from the point, then the resultant vector is represented both in magnitude by the diagonal of both in magnitude and the direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ ಎರಡೂ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ which produces the same effect as two individual vectors act together ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾನ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 5 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. Okay, and I have one more vector, let me represent, that is q vector, is also acting at a point O. Okay, then I have one more vector, that is s vector, it is also acting at a point O. I'll take one more vector, that is t vector. Okay, now I'll take one more vector, let me take, that is v vector anta ankoona. Okay na, right? So P vector, Q vector, S vector, T vector, V vector, all are acting at the point. ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? 5 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ? 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 5 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪಾಲಿಗನ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಈ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಮೆಷರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂಡ್ arrow mark indicates a direction. This is the definition of the vector. ಹೌದಲ್ವಾ? So I'll take this p vector and I will write it here. Okay, so this is p vector. Okay na, right? So OA is representing what? P vector. ಸರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? 0. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ the angle between the two parallel vectors is equal to how much? 0. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏನೋ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. Okay, so this is S vector. Okay, now let me name it as C. So BC is representing what? S vector. Okay, so let us take T vector. So T vector, it is acting here, that is D. Then let me call this is T vector. Okay, now, right? So next ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು? V ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, so let me write that V vector like this. So without changing the magnitude and the direction, we are representing a V vector. Okay na, right? So V vector ಆಯ್ತು, right? So ನೋಡಿ ಇವಾಗ P vector ಇದೆ, Q vector ಇದೆ, S vector ಇದೆ, T vector ಇದೆ, V vector ಇದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? So are they in order or not? Yes, they are in the order. Okay na? So order ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? The head of the one vector is connected to the tail of the another vector. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ head of the p vector ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that is connected to the tail of the q vector ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. and they are in anti clockwise direction. ಎಲ್ಲವೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ 5 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, 5 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನಾವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay na, in which direction it will act? It will act opposite direction. Okay na, so don't you consider this is closed system now? Yes sir. ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ 2 or more vectors acting at a point, 2 or more vectors acting at a point represented by both in magnitude and direction. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೊ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಫ್ 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ can be represented both in magnitude and direction by the sides of the polygon. By the sides of the polygon. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ P vector is connected to the tail of the Q vector, and head of the Q vector is connected to the tail of the S vector, and head of the S vector is connected to the tail of the T vector, and head of the T vector is connected to the tail of the V vector. They are in the order. Haudalva, right? So taken in order. Then the resultant vector is represented both in magnitude by the closing side of the polygon taken in opposite order. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಯೋದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ the statement of the Polygon law of vector addition. The Polygon law of vector addition states that if number of vectors acting at a point can be represented both in magnitude and direction by the sides of the polygon taken in order, then the resultant vector represented both in magnitude by the closing side of the polygon taken in opposite order. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. So that R vector is equal to P vector plus Q vector plus S vector plus T vector plus V vector. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾ? ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಂಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಂಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ and the resultant vector in opposite order. So let me represent this is F vector. F vector is equal to, that is Q vector plus E vector. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಇನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ,
ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಈ ತರ ಬರ್ರಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ, ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ವೆಕ್ಟರ್. ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸೊ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ be two vectors acting at a point with an angle theta between them. Find p minus p vector minus q vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಒನ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ? ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ q vector, okay, that is OB vector. So p vector and q vector be the two vectors acting at a point O. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಒಂದು p vector ಇನ್ನೊಂದು q vector acting at a point O, and theta is the angle between them. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ p vector minus q vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಅದೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಅಡಿಷನ್. ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ಮೆಷರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, so that is minus q vector.
ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎರಡರದ್ದು. ಹ್ಮ್. ಓಕೆನಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಆಪೋಸಿಟ್ Opposite ಡೈರೆಕ್ಷನ್. direction. So that I can call this negative q vector, that is minus q vector is a negative vector of which vector? Q Q vector. vector. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Then what is the angle between q and p? It is given in the problem, that is theta. ಹೌದಲ್ಲ ಪರಜ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್? ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇವಾಗ, Yes, sir. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್? That is 180 minus theta. So this is equal to 180 minus theta. Correct? Right? Okay. So ಹಾಗಿದ್ರೆ resultant vector ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? Use the parallelogram law of vector addition. Okay na? So parallelogram law of vector addition ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Draw the perpendicular from the head of the minus q vector. Okay na? So which is parallel to the OA vector. ಹೌದಲ್ವಾ? Right? So then draw a perpendicular from the head of the p vector, that is OA vector, which is parallel to the minus q vector. So then these vector are meeting at this point. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ R vector is equal to P vector plus of minus Q vector is nothing but what? P vector minus Q vector. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ what is the direction of the resultant vector? The direction of the resultant vector with respect to P vector, I will write that vector as ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಫಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Then so to find the resultant vector, we have general formula. What is that general formula? R is equal to root of ಹೇಳಿ p square plus q square plus 2pq cos theta. ಹೌದಲ್ವಾ? Right. So now then R is equal to, right? So root of p square. So what is the magnitude of the p vector? It's p only. Okay na? Yes, sir. P square. Then what is the magnitude of the minus q vector? Minus. ತಪ್ಪು, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? 5i ಕ್ಯಾಪ್, ಹೌದಲ್ಲೇನಪ್ಪ ರಜ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5i ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 5. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5i ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25. ರೂಟ್ 25 ಎಷ್ಟು? 5. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 5 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಸ್ 2p. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ q ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ q only. ಓಕೆ, cos, what is the theta? Theta is the angle between the p vector and minus q vector. It is 180 minus theta. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ 180 minus theta. theta. 180 minus theta. Theta. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ r is equal to root of p square plus q square. Then what is cos 180 minus theta? Minus cos theta. Minus cos theta. My dear students, you have already learnt in a mathematics allied angles ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ cos 180 minus theta. So only sin is positive, then other functions are negative. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿರ್ಬೇಕು, cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. Okay, so then minus into plus minus 2pq ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ minus 2pq. Okay, right. So then this can also written as r is equal to a square plus b square minus 2ab is equal to what? a minus b whole square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಆಫ್ p minus q whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ p minus q whole square is equal to what? That is p minus q. ಓಕೆನಾ. ಸೊ p minus q is equal to what? r. Okay, so we got the resultant vector of p vector minus q vector, that is r is equal to p minus q. Okay, right. So are we completed this problem? No sir. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, we'll find the direction of the resultant vector of p vector minus q vector. So alpha is equal to, what is the general formula? Alpha is equal to tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta. ಅದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ theta is equal to how much? 180 minus theta. Theta is equal to 180 minus theta. Okay, then alpha is equal to tan inverse of, what is the magnitude of minus q vector? q only, right? q into sin 180 minus theta divided by p plus q cos 180 minus theta. Okay, right. So now you tell me, what is the value of sin 180 minus theta? Sin theta. Sin theta. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ sin is a positive, then sin 180 minus theta is equal to sin theta. Okay, so q into sin theta divided by p plus ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cos 180 minus theta ಇದೆ. What is the value of cos 180 minus theta? Minus cos theta. So minus into plus q, minus, right? So minus q cos theta. So this is the direction, that is alpha is equal to tan inverse of q sin theta divided by p minus q cos theta. ಓಕೆನಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ r is equal to root of p square plus q square minus 2pq into cos theta. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. So if theta is equal to 0, what is the value of cos 0 value? 1. Right? So ಆಗಿದ್ರೆ, so if theta is equal to 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ p square plus q square minus 2pq ಆಗುತ್ತೆ, because cos 0 value is 1. Then r is equal to p minus q ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ p minus q whole square, root of p minus q whole square is nothing but p minus q. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಫಾನು ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 0 ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 0 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ 0, ಸೊ 0 ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ 0, ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಆದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಕಾಸ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 0. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ 0 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2pq 0, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ alpha is equal to, what is sin 90 value, 1, right. So cos 90 value 0. So ಆಗಿದ್ರೆ q by p minus 0, so q by p ಆಯ್ತು. So then I can write alpha is equal to tan inverse of q divided by p. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 3 ತಗೋಣ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 180, -1 ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ -1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ ದೆನ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವಾಗ ಸೈನ್ 180, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 0. ಸೊ 0 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ 0, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆನಾ ರೈಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ವಿ ಫೌಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.